نماز لوگوں سے چھپ کے پڑھی جاتی ہے۔ 3 پیغام میرے نبی نے دیا تھا۔ نمبر 1 پر سلام کرو، دوسرے نمبر پر کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے، یہ وہ نیکی ہے جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد نیکی کرنے والے جنت کی طرف جائیں گے اور برائی کرنے والے جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت والوں کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسا تو نہیں جا رہا ہے جنت میں جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو، تو آج اس سے بدلہ مانگ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک جہنمی ایک جنتی کو پہچانے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تجھ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، آج تم جا رہے ہو جنت میں، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب پہچانے گا تو وہ بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری بھی سفارش کر دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتی اس دونوں جہنمیوں کی شفاعت کریں گے، فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی، اور وہ وضو کا پانی دینے والا ایک گلاس پانی پلانے والا دونوں بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں تھوڑی سی زندگی میں یہ نیکیاں کریں۔ دیہاتی مسل مشہور ہے، روٹی کی مار بڑی تگڑی ہوتی۔ روٹی کی مار مطلب یہ ہے کہ کسی کو روٹی کھلا دو تو انشاءاللہ کبھی آنکھ اٹھا کے تم سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ سوچے گا کہ ایک وقت تھا اس نے مجھے کھلایا تھا۔ تو آج انہوں نے عقیقہ کیا، اللہ کے بندوں کو کھلایا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم لوگ اس نیکی سے محروم ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے بیچارے چندہ کرے والے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، مسجد میں پہنچے، اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا لیا کہ چلو ہمارے گھر چلو، گھرے لے کے گو، مہروز کے اس کی ایک مہمان آئے تھے، کھانا وانا بڑھا لیے، تو گرائے کہ کہیں کہاں مہمان، کہاں کے روئے؟ کہنے رہے مسجد میں ایک مسافر آئے رہے تو بلائے لائے، تو کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے، کوئی نہیں، بولے تمہیں بہت بڑے سیٹھ بن گیا رہا، بلائے لائے جاؤ تمہیں بناؤ کھواؤ، ہم نہ بھی چولہے دار۔ آج کل ہماری ماں بہنیں اس نیکی سے محروم رہتی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، سنو امیر المومنین کی بیوی کی کہانی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے امیر المومنین تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص غریبی میں مبتلا ہوا، اور اس کی بیوی حمل سے تھی۔ اے بچے تم لوگ بولو تو چلے جاؤ، ہڑبڑاؤ نا یار۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، جو بچے کے پیدائش کے ٹائم سامان ہوتے کھانے پینے کے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا چلو مدینہ چلا جائے اور امیر المومنین سے کچھ مدد لے لی جائے۔ میاں بیوی دونوں چلے مدینہ۔ بھی کچھ فاصلے پر تھا کہ بیوی کو درد ذہ شروع ہوا۔ درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتوں کو ہوتا ہے۔ درد ذہ شروع ہوا، رات کا سمے تھا، وہ بیچارہ ایک ہی جگہ کمبل تان دیا،
बीवी अकेले उसमें बैठ गई, एक चिराग जलाया और बैठा था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां अमीरुल मोमिनीन थे, उनकी आदत थी कि जब लोग सो जाते तो हजरत उमर बाहर निकल जाते, सादगी में टहला करते कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई किसी की इज्जत पे हमला तो नहीं कर रहा है। हजरत उमर तन्हा टहल रहे थे, मदीने के बाहर गए तो एक रोशनी हल्की सी दिखाई पड़ी, और जब करीब गए तो दर्द ज़ह की आवाज सुनी। वो नौजवान बैठा था, अमीरुल मोमिनीन ने पुकारा, अल्लाह के बंदे, इस सुनसान मैदान में ये दर्द ज़ह की आवाज कैसी है? तब उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी हमन से है, बच्चा पैदा होने वाला था, हम मदीना आ रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से कुछ मदद ले लें, लेकिन अल्लाह के मर्जी के मदीने से पहले ही बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया। वो मेरी बीवी है जो दर्द ज़ह में मुब्तला है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, कोई और मदद के लिए कोई औरत है? कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, यहाँ कौन मदद के लिए? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन पलटे, वो जान नहीं सका कि अमीरुल मोमिनीन यही है। हजरत उमर पलटे और घर आए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेकी कमाने का मौका अता फरमाया। कहा, क्या हुआ? कहा, मदीने के बाहर चटियल मैदान में मियाँ बीवी आ रहे थे मेरे पास मदद लेने के लिए, बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया, अकेले दर्द ज़ह में मुब्तला है, चीख रही है, परेशान है। ऐ मेरी बीवी, जल्दी से तेल ले लो, घी ले लो, गुड़ ले लो, और दुनिया की जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें जल्दी से लो और चला जाए, उस गरीब औरत की मदद में शामिल हो जाए। हजरत उमर की बीवी फौरन जल्दी जल्दी सब सामान लिया और दोनों मियाँ बीवी वहां पहुंचे। शौहर के पास हजरत उमर बैठ गए और अमीरुल मोमिनीन की बीवी उस गरीब की बीवी के पास पहुंच गई और उसके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगा रही हैं, खिदमत कर रही हैं, यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद हजरत उमर की बीवी कहती हैं, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने औलाद अता फरमाया। जब हजरत उमर की बीवी कहती है, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, खुदा ने औलाद दी है, तब वो नौजवान सुना कि अरे तो अमीरुल मोमिनीन है, तो कांपने लगा। हजरत उमर फरमाते हैं, तुम डर क्यों रहे हो? अमीरुल मोमिनीन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि हम तुम्हारे वतन पर पहुंचकर तुम्हारी मदद करें। ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम मदीने के करीब आ गए और ये नेकी अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। ऐ मेरी माँ बहनों, ये अमीरुल मोमिनीन की बीवी है जो पूरी दुनिया की अमीर थे, उनकी बीवी के जज्बे का आलम कि गरीब उद्दयार औरत की खिदमत के लिए गई और उसके पैरों में तेल लगाया, उसकी मुसीबत का सहारा बनी। इससे पता चलता है कि हमें अल्लाह के बंदों पे रहम करना चाहिए। सहाबा ने हमें यही मिजाज दिया। सहाबा के मानने वाले हमेशा इस चीज को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। इसीलिए हदीस पाक में है, वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्री, और एहसान उम्र में ज्यादती करता है। एहसान करते रहोगे तो उम्र बढ़ती रहेगी। हर आदमी चाहता है हमारी उम्र बढ़ जाए। बताओ मैं कोई मरक चाहत है? कोई नहीं चाहते, न तुम चाहते हो ना हम भी चाहते। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन और मरने की दुआ करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मौत का वक्त तो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। मौत मांगोगे तब भी आएगी, न मांगोगे तब भी आएगी। मौत की दुआ मांगना मना है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आई बस दुआ करते अल्लाह हमको उठा लो।
जैसे सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसके अकेले लिखा जिंदगी का सहारा, और लड़कवा बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो। रात भर भग गए। पड़ोसी बेचारे सुनत हो गए आजिज। वे एक दिन एक नौजवान काला कंबल ओढ़े और बुढ़िया लंग छौकिया एक दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग वो के पीछे दौड़ा के रुक रुक, तो बुढ़िया कहा था कुआ भैया कुआ, मलकुल मौत हो तो रो निकाले है रुक। तो बुढ़िया कहा था भैया हम नए बीमार भैया, वो तो लड़कवा बीमार भैया, तो हम नए बीमार भैया, तो लड़कवा बीमार। अत्ते दिन दैनिया कहा रहा है हमका उठा ले लड़कवा ठगी आए। और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते लड़कवा बीमार है, हम नहीं बीमार। मरना कोई नहीं चाहता है। तो ऐ लोगों, अगर मरना नहीं चाहते हो, उम्र में बरकत चाहते हो, तो 4 दिन की जिंदगी में एहसान करो, अल्लाह उम्र बढ़ाएगा।